પૂર્વાર્ધ અધ્યાય 28મો। श्रीजी महाराजना लाडीला मुक्तराज जीवन प्राण। स्वामी निर्गुण दास जीना जानो शिष्य सर्वे सुजान। संत हरिजन हितवाड़ा सौमानी स्वामी नु वचन। कर्या गुरु मुक्तराज ने करे समागम शुद्ध मन। स्वामी न शिष्य हता जे संत। स्नेही संत हरिजन महंत। साधु जानो कृष्ण चरण दास। करी सेवा स्वामीनी खास। स्वामी ईश्वर चरण दास जानो। पुराणी जोगेश्वर दास प्रमाणो। पुराणी श्री कृष्ण दास जेह। नारायण दास जी ने घणो स्नेह। बीजा साधु स्वामी ना जे स्नेही। कहूँ नाम रूढ़ा तेना तेही। पुराणी कृष्ण जीवन दास। देव चरण दास ते हुल्लास। मूड़ी ना साधु स्नेही अपार। जेने स्वामी साथे घणो प्यार। साधु बाळ कृष्ण दास जेह। साधु भक्ति प्रिय दास तेह। संत दास जी छे मोटा संत। बीजा संत हरिजन अत्यंत। राम जी भाई आदि छे घणा। हरिजन स्नेही स्वामी तणा। ते सर्वे सुणी स्वामीनी वात। थया हता बहु रड़ियात। स्वतः सिद्ध अनादि मुक्त राज। अब जी भाई छे शिर ताज। तेमने गुरु पिता मानी। करे सेवा थवा बहु ज्ञानी। अति स्नेही थईने सेवता। जोग समागम करवा जता। प्रति वर्षे वृषपुर जाय। मुक्त राज ना दर्शन थाय। अब जी पिता श्री पासे आवी। मास बे मास रहे हेत लावी। वड़ी भुज मा स्वामी ना स्नेही। सद्गुरु स्वामी मोटा जेही। स्वामी श्री अक्षर जीवन दास। जैना भेड़ा प्रगट अविनाश। स्वामी जग जीवन दास जीवणी। जैना उर माँ भक्ति बहु बड़ी। स्वामी गोविंद प्रिय दास जीवणी। जैने आश बीजी सर्वे तजी। वैराग्यवान सौथी विशेक। मूके नहीं जे ग्रही छे टेक। वड़ी स्वामी बाळ कृष्ण दास जी। जैने महिमानी वात रजी। स्वामी भक्ति प्रिय दास जी सारा। हरिनी मरजी अनुसरनारा। आदि संत जे स्वामी ना स्नेही। आव्या मुक्त राज पासे तेही। मुक्त स्वरूप लक्ष्मी राम भाई।
કેશરાભાઈની છે મોટાઈ, જાદવજી ભાઈ છે ઉદાર, દેવરાજભાઈને અતિ પ્યારે, કુંવરજી ભાઈ આદિ ઘણા, સંત હરિજન માનહી મણા, સેવે મુક્ત રાજ સુખદાયી, અબજી પિતાની જાણે મોટાઈ, સ્વતઃ સિદ્ધ અનાદિ મુક્ત રાજ, આત્યંતિક કલ્યાણ ને કાજ, અહીં દેખાય છે અવર ભાવે, જેના દર્શને દેવ સહુ આવે, એવા બાપા શ્રી છે સુખધામ, એમ જાણી હરિજન તમામ, સેવા સમાગમનું સુખ લેવા, આવે કરે સ્નેહે બહુ સેવા, મોટા મુક્ત રૂપ જે ધનુબા, મોટા ડોશી વળી જે કંકુબા, એહ આદિ સર્વે ભાઈઓ જેહ, જેને મુક્ત રાજ સાથે સ્નેહ, અનુવૃત્તિમાં રહે એ સહુ, કરે પ્રગટ ભજન બહુ, મુક્ત રાજની મરજી પ્રમાણે, સેવા કરે સહુ ટાણે ટાણે, કરે ભજન મહારાજ તણું, મુક્ત રાજમાં હેત છે ઘણું, તે સહુને મુક્ત રાજ કાવે, ભજજો પ્રભુ પ્રગટને ભાવે, આજ સહજાનંદ સુખકારી, સર્વે અવતારના અવતારી, તે આપણને મળ્યા આવી, મોટા મોટા મુક્ત ભેળા લાવી, માટે આપણા ભાગ્ય અપાર, ભલે આવ્યો આ સમે અવતાર, થોડી વાર માહી કાજ થાશે, આપણા સૌનું પૂરું થઈ જાશે, કોઈ પ્રકારે નહીં રહે ખામી, બેઠા છીએ પરમ પદ પામી, જેને ઈચ્છે મોટા મોટા દેવ, તોય પ્રગટની ક્યાં મળે સેવ, આજ મળ્યો છે પરમાનંદ, કરી સેવા પામવો આનંદ, પાળવી આજ્ઞા મહારાજ તણી, ધન્ય ભાગ્ય પોતાના તે ગણી, ફેર પડવાન દેવો લગાર, રહેવું વચનમાં હોશિયાર, કાળ કર્મને વેગે તે કરી, આજ્ઞા લોપવી નહીં એક જરી, પંચવ્રતને પાળીને પ્રીતે, રહે જો મહાપ્રભુ ભેળા નિત્ય, એમ વાતો કરે મુક્ત રાજ, આજ્ઞામાં વર્તાવે સૌને આજ, વળી ઉપાસના હરી તણી, સ્વરૂપ નિષ્ઠા સમજાવે ઘણી, સર્વોપરી સૌને જ્ઞાન આપી, નાખ્યા સંશય સહુના કાપી, મહારાજને મોટાને વિશે, દિવ્યપણું સમજાવ્યું અતિશે, પછી મહેર કરી સૌને માથે, જોડી દીધા મહારાજ સાથે, સુખિયા અતિ સર્વેને કરતા, દુઃખ દારિદ્ર સહુના હરતા, કર્યા ચાલતા પ્રભુ સન્મુખ, આપ્યા અલૌકિક સૌને સુખ, વાતચીતને દ્રષ્ટિએ કરી, આપ્યું સુખ સૌને સર્વોપરી, એવા મુક્ત રાજ છે દયાળુ,
कृपा दृष्टि करे ते कृपाळु बहु राजी कर्या हरिजन सुनी वातो ने थया मगन हेतवाळा ते रामजी भाई स्नेही मिस्त्री छे हरेजी भाई एह आदि मोटा मोटा भक्त खोटू करी नाख्यू बधू जगत व्यवहार थी निवृत्ति पामी भजी लीधा प्रगट बहु नामी सर्वोपरि जे सहजानंद मळ्या प्रगट पाम्या आनंद करी आग्रह कर्યું છે ध्यान मेली दीधु देह अभिमान ત્રણ દેહની ભાવના ટાળી વૃત્તિ દીધી છે મૂર્તિમાં વાળી કર્યો આગ્રહ એવો અતિશય રહ્યા સંલગ્ન મૂર્તિને વિશે મુક્ત રાજને જોગે તે કરી बैठा प्रगट प्रभु ने वरी पाम्या परमानंद सुख साज थई महाराज नी कृपा आज छते देहे मूर्ति मा पूगिया थया मूर्ति ना सुखे सुखिया एवो मुक्त राज नो प्रताप समागमे सुखी थया आप पछी अंत समो आव्यो ज्यारे आव्या दिव्य रूपे प्रभु त्यारे मुक्त राजे ते दिव्य स्वरूपे दीधा दर्शन ते सुख रूपे કેટલાક ને દર્શન થયા અતિ ચમત્કાર જાણી રહ્યા એમ જણાવી ચમત્કાર તેડી ગયા તે પ્રાણ આધાર અક્ષરધામ માં મહારાજ ભેળા કર્યા સુખિયા હરિયે તે વેળા સતા સુખિયા સુખિયા કર્યા રસ બસ મૂર્તિ માહી ઠર્યા એવો સમાગમ શિરોમણી થાય પ્રાપ્તિ સહેજ માં ઘણી મુક્ત રાજ અબજી ભાઈ ને સેવી મળ્યા તે સુખદાયી ને એમ સેવા સમાગમે કરી પામે સુખ જીવો સર્વોપરી સુખી થયા થાય છે આવાર સુખી થાશે બહુ નર નાર જેણે જેણે પાડી અનુવૃત્તિ તેને થઈ પ્રભુની પ્રાપ્તિ એવા સમયમાં આચાર્ય જેહ પુરુષોત્તમ પ્રસાદ જીતેહ આવ્યા સંત પાર્ષદે સહિત કચ્છ દેશે ફરવા રૂડી રીત પધાર્યા વૃષપુર મોજાર ત્યારે મુક્ત રાજે કરી પ્યારે કરી સેવા આચાર્યજી તણી સંત પાર્ષદની સેવા ગણી એમ સેવા કરીને કરાવી પછી કરી વાતો ભાવ લાવી આજ્ઞા ઉપાસનાની અનુપ કરી વાતો સૌને સુખ રૂપ बहु सुख आप्या मुक्त राजे पछी प्रीते आचार्य महाराजे वड़ी संत पार्षद बहु मणि करे आग्रह मुक्त ने वड़ी सभा मा गादी तकिया ऊपर
બેસાડવા મુક્તને તે સુંદર દેહ માટે પ્રાર્થના કરે અતિ હેત સહુ અંતરે ધરે તે સૌનો આગ્રહ જાણી રાજ બેઠા ગાદી તકીએ મુક્ત રાજ સભામાં સૌથી અગ્ર ભાગે બેઠા મુક્ત રાજ રૂડા લાગે દોડો કમળ મધ્ય દયાળ ફરતી પાંખડી દિશે મરાડ જેમ તારા મંડળમાં ચંદ એમ શોભે છે મુક્ત સ્વચ્છંદ શોભે સભામાં સંત હરિજન મુક્ત રાજના કરી દર્શન બેસે પાસે સભામાં હી સહુ થઈ સભા મોટી શોભે બહુ તેજોમય સભા તે જણાય મધ્યે બેઠા શોભે મુક્ત રાય પ્રગટ સંત પ્રગટ મુક્ત રાજ પ્રગટ બેઠા આચાર્ય મહારાજ એમ પ્રગટ પણું તે ભાળી બેઠા સહુ અંતર્વૃત્તિ વાળી થઈ શાંતિ સહુને અપાર રહ્યું નહીં તે દુઃખ લગાર દેખે પ્રગટ હરિ સન્મુખ અંતર્વૃત્તિએ દેખે છે સુખ એવો જોઈને તે ચમત્કાર સહુ રાજી થાય નર નાર આ તો મુક્ત રાજનો પ્રતાપ સૌએ વિચારીને કર્યો સ્થાપ ચિત્તવૃત્તિ ખેંચાય છે આજ જ્યાં બેઠા છે આ મુક્ત રાજ આ સભામાં મહારાજ આવી તે છે દર્શન ઘણું હેત લાવી એમ જાણી સંત હરિજન થાય મનમાં ઘણું મગન આચાર્ય પુરુષોત્તમ પ્રસાદ તેને ઉપન્યો અતિ આહલાદ મુક્ત રાજને પાસે બોલાવી મોક્ષ થાવાની વાત ચલાવી પોતાનો મોક્ષ થવાનું માગ્યું અતિશય અભિમાનને ત્યાગ્યું સંત પાર્ષદને હરિજન રૂડા બોલી દીનતાના વચન મોક્ષ થવાનું માગ્યું જ્યારે મુક્ત રાજે કહ્યું બહુ પ્યારે જે જોઈએ તે આપશે મહારાજ નથી ખોટ કાંઈ એને આજ માટે જે માગ્યું તે સુખે થાશે રૂડો રાખવો ઉરમાં આશે સુણી મુક્ત રાજની તે વાત સહુ જન થયા રડિયાત અતિ આનંદ પામ્યા છે ઉર થયું મોક્ષ થવાનું જરૂર પછી સંત પાર્ષદ સહુ મળી આચાર્યજી સહિત મંડળી ફરી કચ્છમાં ગુજરાત ગયા અમદાવાદ જઈ સુખે રહ્યા મોટા સંગે મોટું કામ થાય સગુણ તે નિર્ગુણ થઈ જાય ધન્ય ધન્ય પ્રગટ મહારાજ ધન્ય ધન્ય શ્રીજી મહારાજ इति श्री सहजानंद स्वामी चरण कमल सेवक शिष्य निर्गुणानंद वर्णी रचिते अनादि मुक्त चरित्रामृते पूर्वार्धे स्वामी निर्गुणदासजीनी भलामणथी संत हरिभक्तो बापाश्रीनो समागम करता
ને શ્રી પુરુષોત્તમ પ્રસાદજી મહારાજ કચ્છમાં ફરવા ગયા ત્યારે વૃષપુરમાં મુક્તરાજ પાસે અલૌકિક વાતો સાંભળીને અબજીભાઈને અનાદિમુક્ત જાણી ઘણા આનંદ પામ્યા. પછી ત્યાંથી સૌ અમદાવાદ પધાર્યા. એ નામે 28મો અધ્યાય.